तरफ प्रभु दास भाव में आपण मान समस्त को स्वागत जनाए, समस्त को नमस्कार करुच्ची। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करते। प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर आम गोटे सुंदर मंच तैयारी कर सुंदर अभिनव गोटे विषय प्रभु आम जो आम आसिकी प्रतिदिन परमेश्वर वाक्य ध्यान कर। प्रिय भाई भौणी माने समस्ते हताश हो जाइलु, आम समस्ते निराश हो जाइलु, आम कौन कर भावी पार नथिले। एक समय परमेश्वर आम प्रत्येक गोटे सुंदर योजना रखी जो कि आपण आम एकत्र हो परमेश्वर वाक्य को ध्यान करें। आपण मैंने प्रतिदिन आम सहित जड़ित होथवार आपण मान धन्यवाद जनाए। आम देखु देखु प्राय गोटे मास अतिक्रम हो जाइए। आम दीर्घ दिन प्रभु का वाक्य शुणी आसुचु, किंतु ये जो प्रोग्राम का आम देखुचु, ये प्रोग्राम को आम देखा रिचार्ज करने पड़ुची जूम रे। आज तार शेष दिन थिला। आई मास जो भाई आम रिचार्ज कर जूम रू धन्यवाद जनाए। प्रभु परिवार बंधुवर्ग समस्त आशीर्वाद करूँ। आम कृतज्ञता जनाऊँ रिवाइवल फाउंडेशन तरफ। प्रभु बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करते। प्रिय भाई भौणी माने आपण माने विभिन्न भाव में रिवाइवल फाउंडेशन सहित जड़ित होती। अनेक प्रार्थना योद्धा मान पाइछु। आम स्नेह करुवा प्रेम करुवा अनेक प्रार्थनाकारी मान पाइछु। अनेक पालक प्रचारक मान पाइछु। आपण मान उत्साहजनक कथा गुड़िक आम वास्तव में बहुत इनकरेज करुच्ची। प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करूँ। आज संध्या प्रभु वाक्य परिचर्या करने प्रभु मत सुजोग देते प्रभु को धन्यवाद दिए और भाई मान को धन्यवाद जनाए जे से सुंदर सुजोग मत। आज प्रसंग को नवा पूर्व छोट विषय टे कही आग को बढ़ाई चाहे। प्रसंग टी है एक्चुअली कहवाक गले आपण मान सम्मुखें छोट छोट दुईट प्रसंग रखापी चाहे। गोटे प्रसंग है पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप कौन। मुझे मान सीरीज कहूँ पवित्र आत्मा केते दुखित हुए तारी मध्य आउ गोटे छोट प्रसंग रखापी चाहे कि पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप कौन अटे। आपण दयाक नोट को रखिए जब यही विषय आप जत्नवान हे। दयाक मत खोलु माथ्यू तार 12 अध्याय तार 31 और 32 पद। माथ्यू चैप्टर 12 verse 31 and 32। मनुष्य मानकर समस्त पाप और निंदा क्षमा करा जिवो, किंतु आत्मा को विरुद्ध रे निंदा क्षमा करा जिवो नाही। आउ जे कहीं मनुष्य पुत्र को विरुद्ध रे कथा कहबो ताको क्षमा दिया जिवो, मात्र जे कहीं पवित्र आत्मा को विरुद्ध रे कथा कहबो इह जुगरे कि पर जुगरे ताको क्षमा दिया जिवो नाही। बेले बेले कहूँ आम पवित्र आत्मा विरुद्ध में कहता। प्रभु यीशु कहते जब तुम्हें मो विरुद्ध में कह तुम्हें क्षमा पाई। यीशु कहवा कथा जब तुम्हें मो विरुद्ध में कह तुमको केवे क्षमा करी ना। यीशु सही कथा कहूना। जो मैंने राति सारा प्रभावित कर अपमान कर निंदा कर प्रभु यीशु निजे क्रूस चढ़ार प्रथम कथा से कहले पिता एम को क्षमा कर। आमर परमेश्वर क्षमा देवा परमेश्वर से क्षमा दियती। ये कहते जदि तुम मो विरुद्ध में कह प्रभु यीशु कहते तुमको क्षमा दिया कि पवित्र आत्मा विरुद्ध में निंदा क्षमा करा ना। जे कहीं पवित्र आत्मा विरुद्ध कह इह जुगरे कि पर जुगरे क्षमा दिया ना। माने पवित्र आत्मा विरुद्ध में कथा कहवा पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप कर। दिन मानक अनेक समय देखु अनेक प्रचारक पालक मान द्वारा पवित्र आत्मा विरुद्ध में अनेक उक्ति आम शुणी पारे। मोर प्रिय भाई भाई मैंने मोर ज्ञान सीमित हो पाए। हुए तो जगत विषय मुझे बहुत किसी जानी
किंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर को जाने ना, पिता परमेश्वर को जाने नहीं। बाइबल संपर्क मोर ज्ञान सीमित अटे, परमेश्वर जी प्रकाशन करती मुझे जानीपारे आईटा बुझा मत पवित्र आत्मा शक्ति दरकार। पवित्र आत्मा बिना, पवित्र आत्मा ज्ञान बिना, पवित्र आत्मा चालना बिना, प्रेरणा बिना आम बुझी पार। बाइबल को निज ज्ञान व्याख्या कर कौन से कॉलेज में प्रोफेसर ही पारती, आप बाइबल स्कॉलर ही पारती, बाइबल कॉलेज में पढ़ार गुड़े अनुभूति रही, किंतु बाइबल को व्याख्या करने आप जगतर ज्ञान व्याख्या करें ना। तेणु अनेक थर आम पवित्र आत्मा विरुद्ध में गुड़े कथा कही लिखा जाऊँगी। पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप कौन अटे, विरुद्ध निंदा कथा करवा, पवित्र आत्मा विरुद्ध में कथा कहवा, यही हूँ प्रथम पाप। अब द्वितीय पाप देखा मैंने जहाँ पाप कहवाई चाहे आप सचेतन हूँ। यही दिन मान पवित्र आत्मा संपर्क में गुड़े विषय ध्यान करूँ। आउ प्राय 4-5 दिन ध्यान कलापर आम 3 जन 4 जन दास प्राय 4-5 दिन व्याख्या कलापर आम आपण सम्मुख में पवित्र आत्मा संपर्क में हुए तो 10% भी कही ना बाइबल जहाँ लिखाई हुए तो गोटे मस लगी पारे जब आम पवित्र आत्मा संपर्क में आपण पढ़ाई चाहबू, व्याख्या करने चाहबू, मोर तो 1 मंथ लगे आ सीमित हो पाए। कारण आमर जीवन काल मध्य ईश्वर को आम जी जाना दरकार परमेश्वर केवल से प्रकाशन कर अधिक से आपको प्रकाश तो करना। तेणु जहाँ प्रकाशन अच्छी बुझीपारे है आईटा पवित्र आत्मा शक्ति बिना बुझीपार। पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप कौन अटे, जब द्वितीय विषय देखिए प्रेरित 7 पर्व 51 पद, Acts chapter 7 verse 51। से सप्तग्रीव पुणी असुन्नति हृदय और कर्ण विशिष्ट लोके आपण माने सर्वदा पवित्र आत्मांकर प्रतिरोध करुछंती। आपण मानकर पितृ पुरुष माने जेपरि आपण माने मध्य से करी। पवित्र आत्मा विरुद्ध पाप मान कौन, पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करवा। प्रथम हूँ निंदा कथा कहवा, दान बरदान से सब निंदार कथा कह जन व्यक्ति को निंदार कथा कह सी कौन पवित्र आत्मा प्रभुंर दास बुझाऊे भी कहूँ पवित्र आत्मा जड़े व्यक्ति अच्छा स्त्री एक ईश्वर को मध्य चलित अच्छा। आप 5 सेकेंड पास पकई पारे ना, पिता सब श्रेष्ठ पुत्र पवित्र आत्मा नुह से स्त्री एक परमेश्वर अच्छा किंतु बाइबल साहाय्यकारी कहुच्छी, हेल्पर कहुच्छे आप भावतुने हल्का नियंतुनी। तेणु कौन अच्छी द्वितीय विषय से कौन करती पवित्र आत्मा विरुद्ध में पाप मान द्वितीय विषय कौन प्रतिरोध कर दमन करवा। अनेक समय हम रेसिस्ट कर प्रतिरोध कर अनेक स्थान में पवित्र आत्मा कार्य करने समय लोक मान बारण कर अनेक मन में पवित्र आत्मा को प्रतिरोध कराए प्रशंसा स्वच्छंद भाव में करें, आराधना स्वच्छंद भाव में करें, भाववाणी कहींपारे, परभाषा कहींपारे, प्रतिरोध करवा यह पाप अटे द्वितीय विषय। आ तृतीय विषय देखा जहाँ पाप अटे शीघ्र शीघ्र कहूँ आप लिखते आप घरे आप निजे ध्यान करें बुझीपारे। प्रिय भाई बहन मान कहवाई चाहे जब पवित्र आत्मा विरुद्ध में आप कौन से भूल काम न करें। लिखा जाऊँगी इह जुगे कि पर जुगे क्षमा दिया कारण पवित्र आत्मा नीरव हो जदि पवित्र आत्मा साइलेंट हो गले मध्य मान से लोकटा गला तार मिनिस्ट्री खत्म हो आग कुआड़े जाऊँगी जापर ना, प्रकाश तो रहा। एफिसियों 5 पर्व तार 30 एफिसियंस चैप्टर एफिसियंस चैप्टर 4 verse 30 and 31 एफिसियों 4 पर्व तार 30 पद 31 पद। जो पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होको दुख दियो नहीं। समस्त प्रकार कटुभाव, राग, क्रोध, कलह और निंदा
पुणी समस्त प्रकार हिंसा तुम्भ मानक ठारू दूर हेउ। कौन करती जन लोग मुद्रांकित ଆପଣ ହୁଏତ କହିପାରିବେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଅଙ୍କ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଟରରେ ଭାବିପାରିବି ମୋହର ହିଁ ଭାବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଅଥରିଟି ଯେ ସିଲ୍ ମାରନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଅଧିକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅବାଟରେ ଥିଲେ ପାପରେ ଥିଲେ ଭଙ୍ଗତା ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କୁଆର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ବଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବୋଇନାସ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ସାମାନ ଥାଏ ଟିଭି ଥାଏ ବା ଫ୍ରିଜ ଥାଏ କୌଣସି ଦାମିକା ଜିନିଷ ଥାଏ କୌଣସି ଜମି ଉପରେ ଥାଏ ଲୋକ ତାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଏଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗାଯାଏ ସିଲ୍ଟା ଲଗାଯାଏ କେହି ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଲର ଦରକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାହିଁଯିବେ ସେ ନେଇଯିବେ ସେ ମାଲିକ ଆସିବେ ସେ ନେଇଯିବେ। ସେ ବୋଇନାସ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ରାନ୍ତି କରିଅଛ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ମାନେ କଣ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ତାପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭାବ ରାଗ କ୍ରୋଧ କଳହ ନିନ୍ଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଏସବୁ ଥିଲେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଟୁ ଭାବ ଅଛି କି କ୍ରୋଧ ଅଛି କି କଳହ ନିନ୍ଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବିଷୟ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପର୍ବ 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 आत्मा को निर्वाण न कर। और चतुर्थ विषय कौन आत्मा को निर्वाण न करो आत्मा को निर्वाण करो ଏଇଟା ଲେଖା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆତ୍ମା को निर्वाण କର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 5 ପର୍ବ Acts chapter 5 ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲେଜି ହୁଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଖାତା ପେନ୍ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦ ଦେଖିବା। Acts chapter 5 verse 1 and 2 କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଫିରାର ସମ୍ମତିରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲା। ପୁଣି ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଲା। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ ହେ ଅନନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କରିବା ସେମାନେ ଭାବିଲେ କଣ ପିତର ତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ମନୋନୀତ ତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଅନନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଜେହୋଭା has been gracious। ଅନନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଜେହୋଭା has been gracious। ଆଉ ସଫିଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଅନନ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଜେହୋଭା ତ ମୋ ପ୍ରତି ଗ୍ରେସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ବି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣ ନାଁ ବି ଖାଇପାରିବେ ଅନନ୍ୟ
Jehovah has been gracious ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ନିନ୍ଦା ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବେ, ତା ପାପ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ 5ଟି ବିଷୟ ରଖିଲି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ ମନେ ରଖିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ମାନେ କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ କରାଇଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କରିବା, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଏ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା କରିବା। ଆପଣ ଏ 5ଟି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବେ। ମତେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିପାରେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ କଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କଣ ଜାଣିବେ? ଅନନ୍ୟା ସଫିରା ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତି, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡ଼େଇ ଥାଇପାରେ, ଲୋଭ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। এই 5ଟି ବିଷୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ପାପରେ ରହିଯାଏ, ସେଇ ଲୋକ ଛଡା ଯାଏ, ସେଇ ଲୋକ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବନି। କାରଣ ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଅବକାଶ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କରୁଣାମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। हे प्रभु परमेश्वर आजिठारू आम सचेतन रहा जाग्रत रहा अनुग्रह कर प्रभु अवशिष्ट वाक्य परिचर्यार समय आपण हस्त रखुची प्रभु मत पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रण कर प्रभु पुणी जिते जन प्रभु जूम रे जड़ित होती फेसबुक रे व्हाट्सएप रे प्रभु यूट्यूब रे प्रभु लिंक रे अच्छा जो मैंने और जो मैंने प्रभु भाव में बसिक शुणुंट विभिन्न स्थान में प्रत्येक प्रभु आज आपण व्यक्तिगत भाव में कथा प्रभु आपण जदि कथा हे ना प्रभु आम विनष्ट आपन जदि आमको सचेतन करेंगे ना प्रभु आम विनष्ट पवित्र आत्मा परमेश्वर आम प्रत्येक साहाଯ୍य आज संध्या आम प्रत्येक प्रभु विशेष संध्या आज संध्या आम चक्षु को खोली दो प्रभु आज संध्या आम जीवन को सजाई दो प्रभु आज संध्या पवित्र आत्मा आयत काटार संध्या थी आपण दास भाव में प्रत्येक को आशीर्वाद कर पापपूर्ण ए मंद पाप प्रदुष्ट समाज में बास करुच्छे शांति ना कौटी आनंद ना प्रभु सुरक्षा ना प्रभु एपरी एक घड़ी संधि मुहूर्त आम प्रतिदिन आपंकर चरण तलक आसुच वाक्य शुणा आपण मुख निश्चित वाक्य शुणा आसुच प्रभु आम प्रत्येक सहित कथा हूँ पाप योग्यता क्षमा कर प्रत्येक आज संध्या प्रत्येक विशेष संध्या हो वाक्य द्वारा कथा हूँ बोली निवेदन करी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ ମୋର। ସେ ପଦଟିରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 45 ତାର 7। Psalm 45:7। ये धर्म को प्रेम और दुष्टता को घृणा करिଅଛ, तो परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा मित्रगण अपेक्षा तुमको अधिक आनंद रूप तैଳରେ अभिषिक्त କରିଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ତୁମକୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ କପଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିଶିର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଭାଇମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ। ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ତୈଳ, ଯୋଉ ତୈଳ ଲୋକ ଅଭିଷେକ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ତୈଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲେ, ସେ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ମିସିଂ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଦୁଃଖର ସୂଚନା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଗଳାରେ ଶୁଖେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବଥା ହେଇଥାଏ କେମିତି ମୁହଁ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଆପଣ ମନେ ପକାଉଥିବେ ଯେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆପଣ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ଯେମିତି କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଫେରିବା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସହିତ ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଧରିକି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ମତେ ଅଭିଷେକ, ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ ଆଜି ମିଶିଂ ଅଛି। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଆସେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ସେୟା ନୁହଁ। ଘର ବନେଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ଗାଡି କିଣିଲେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ, ବାହା ହେଲେ ଆନନ୍ଦ। ଏ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ? ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଛୋଟ ସେ କଣ ବୋଲି କୁହେ, ଆଗ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି, ବାହା ହେଇକି ମୁଁ ଭାସିଗଲି, ମତେ ବାହା ହେବାର ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହଉଥିବ। ସେ ଅମ୍ପ କମ୍ପାନୀର ଅମ୍ପ କଲର ବୋଲି କିଣିଲା ପରେ ଚଲେଇବା ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଟା ଏମିତି ତାର ପୁରା ଟେନସନରେ ଯାଉଛି। ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଘରଟିଏ ବନାଉଛି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାର, ପସନ୍ଦର କଲର ଆଣୁଛି, ପସନ୍ଦର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣୁଛି, ପସନ୍ଦର ଟାଇଲ ଆଣୁଛି, ବାଥରୁମକୁ ନିଜେ ସଜାଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମିସିଂ ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ମିସିଂ ଅଛି। କାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ମତେ ଅଭିଷେକ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ପରିବେଶ ପଦ ଗାଲାତିଆ 5:22 ହେଉଛି ଗାଲାତିଆ 5। ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କାହାକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନାହିଁ?
एक्सट्रा ऑर्डिनरी न करने जो प्रेम पाइबा योग्य नुहति प्रेम करने जो क्षति कर प्रेम करने यही फल दरकार प्रेम आनंद आसे शांति आसे प्रिय भाई भौणी माने यहीटा फल अटे पवित्र आत्मा को कहवा दरकार आम अनेक समस्ते आम खाली दान पाइबा इच्छा करुचु किंतु फल दरकार कारण दान प्राप्त लोक मैंने स्वर्ग में जापार ना अनेक से चिंता करवा बर्तमान पाइबा चेष्टा करवा किंतु दान प्राप्त है अधर्म जीवन काटा से निष्ठा नथिल प्रभु हे अधर्मचारी मैंने मो सब दूर हुआ प्रभु मु भागवाणी कहती नाना सत्य कार्य कर प्रभु कह मुझे जानी से डेंजर अच्छे डरिकी आप दूर को जाते आमको दरकार ये मंद जगत में पवित्र जीवन काटा दरकार आसक्ति जन जीवन से कौन करते भाई भाई मैंने से आनंद आनंद कहती आनंद जब आप जय पुस्तक देखिए तार एक पर्व 12 पद जय चैप्टर 1 verse 12 व्याख्यालता शुष्क होइछि ओ डेमिरी वृक्ष म्लान हेउछि व्याख्यालता शुष्क होइछि ओ डेमिरी वृक्ष म्लान हेउछि डालिम्ब वृक्ष मध्य फळिर वृक्ष ओ नारंग वृक्ष आउ क्षेत्रस्थ जाबतीय वृक्ष शुष्क होइछि कारण मनुष्य संतानपर मध्यरे आनंद शुष्क होइछि संदर्भ कहवाई प्रभु आम उदितना सभा देखी लॉर्ड रिवाइव अस अगेन आम पुनः आनंद करू प्रभु से रिवाइव कर मैंने से दिन आद्य दृष्टि लोक मान जो आनंद कले से आनंद तो एवं नहीं कहीं से आद्य दृष्टि आत्मा तो आम हर बसी अवज्ञा करुचु तुच्छ करुचु तो केमी आनंद आस प्रिय माने आनंद गोटे भिन्न विषय किसी थिले आनंद ना कि नथिले भी आनंद आज मुझे कहवाई चाहे आपण मान पुणी थे प्रेरित पुस्तक को नहीं जी लोक मैंने केते आनंदित होती आम जो विषय आनंदित होचु भल शाढ़ी किणिले गहना किणिले जागतिक विषय जो आनंद होचु एटा गोटे जागतिक लोकर आनंद अच्छे आत्मिक लोकर आनंद आउ कौटी पाए सहीटा आज आपई चाहे तेज आज आप विवेचना कर देखिए वास्तव में आमको केते अधिक दरकार जब आप फिलिपियन 4 पद देखिए फिलिपियन चैप्टर 4 verse 4 सर्वदा प्रभु आनंद कर सर्वदा प्रभु आनंद करो सर्वदा आनंद कौन चिठी लिखुंट कौन प्रभु चिठी लिखुंट प्रहारित होती जंजीर अच्छा कष्ट अच्छा से चिठी लिखुंट कौन में लिखुंट आनंद कर पुरस्थ कौच आनंद कर मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति से बंदीगृह हो कि निजर गृह हो किसी फरक पड़े नहीं से आनंद करे से आनंद रूप तैल जो लोग अभिषेक हो जाती बरते आनंद रूप तैल से तैल कौन करती आनंद दिखती पवित्र आत्मा कौन करती आनंद दिखती प्रभु का नाम स्तुति होती आनंद यदि आप देखिए केमी परिस्थिति आनंद आम आजिकल कहूँ आज्ञा मुझे आनंद करी आज्ञा मोर परिस्थिति बहुत खराब अच्छे
ମୋର ଯଦି ବାହାଘର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଯାଏ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଇଟା ପଳେଇଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅର ଟିକେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରେ ଗଲା ପରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଥିବେ, କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ? କହିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ? କିନ୍ତୁ ହୋମକୁ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପଢିବେ, ତାର 3 ପର୍ବ, ତାର 17 ନକ୍ଷତ୍ର, ହବକୁ chapter 3 verse 17 and 18 এটা ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢୁଛି। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରେ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, କୁଆଡ଼ରୁ ମେଷଫଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଗଛରେ ଫଳ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ତଥାପି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। କଣ? ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, ଭଲ ବିଜନେସ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ, କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, କୁଆଡ଼ରୁ ମେଷଫଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଗଛରେ ଗୋରୁ ଫଳ ନଥିବ, ତଥାପି ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ? ଯଦି ମୋର ଚାକିରି ନଥିବ, ଯଦି ମୋର ଚାକିରି ଥିଲେ ବି ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଉନାହିଁ, ମୋର ଦେହରେ ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବୋଲେରୋ ନାହିଁ, ମୋର କାର ନାହିଁ, ମୋର ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସଦା ପ୍ରଭୁ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। এইটা মূল বিষয়। ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେଟା ତା ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ? ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ହଉଛୁ ବାଇବଲରେ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମୋର ପୁଅଟା 10th ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, +2 କି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଗଲା, କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା, କି ବିଟେକ୍ କଲା, ସେ କି ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ବିଦେଶରେ ଗଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ସେଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋର ଝିଅକୁ ବାହାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଘର ବାନ୍ଧିବ, ସୁନା ଗହଣା କରିବ, ଗାଡି କିଣିବ, ପରେ ମରିବ, ତେଣୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ରହିବି, ବଞ୍ଚିବି ଗଲା ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା, ମୋର ଆହୁରି ମରିଲେ ବି କିଛି ଟେନସନ। ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାକିରି ହେଲେ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ କଣ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ? ଲୁକ 15:7, ଲୁକ୍ chapter 15 verse 7। ଝିଅମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ମନ ଫେରାଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ, ଯେବେ ପାପୀ ପାପରୁ ଫେରି ଆସୁଛି ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି। ଆମର ଆନନ୍ଦ କଣ ହଉଛି? ମୋର ପୁଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନ ହଉ, ମୋର ଝିଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନ ହଉ, ପାପରୁ ଫେରୁଛି ନ କରୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଥାଉ, ଥାଉ, ମନ ଯାହା କରୁ, ଚାକିରି କରୁ, ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି। ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ମତେ? ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ଆନନ୍ଦ। ହବକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶୁଖିଗଲାଣି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 4 ଆଉ 7, Psalm 4:7। ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷର
ବୁଦ୍ଧି କାଳର ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। କେମିତି ଆନନ୍ଦ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଅଛ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଯାଆନ୍ତି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ତୁମେ ମତେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୁଦ୍ଧି କାଳର ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବନାଇ ଗାଡି କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ସେ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଇପାରେ। ଜଗତର ବିଷୟ ପାଇଲେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ଥ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରହିବା କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ରହିବା କଥା। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୋଉ କିଛି ଆନନ୍ଦ କରି ଆସିଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯାଏ। 5 ପର୍ବ ତାର 40 ଏବଂ 41, Acts chapter 5 verse 40 and 41। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେହି ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗଲେ। କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ? ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୱିଟନେସିଂ ଲାଇଫ କାଟେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଲା ପରେ, ଆଉ ୱିଟନେସିଂ ଲାଇଫ କାଟିବା ସମୟରେ ତାରଣ ବି ଆସେ, ନିନ୍ଦା ଆସେ, ପ୍ରହାର ଆସେ, ଆଉ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଯଦି କହିଲି। ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁ ହେଲୁ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଦେ କଣ କରିବି। ତାକୁ 2 ବିଧା ମାରିବ, 2ଟା ଚାପୁଡା ପିଟିଲା ପରେ ଭଉଣୀ କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦରେ କିଚେନକୁ ଯିବେ, ଆହୁରି ବାଢିକି ଆଣି ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେଇଟା ହୁଏ। ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ଦେଖିଲୁ ମତେ କହୁଥିଲି, ତତେ କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ହୋନା ବୋଲିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ବାଡେଇଲା। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଏତେ ଗେଲ କରୁଥିଲା, ତୋ ବାଟ ଶାଢୀ ଆଣି ଦଉଥିଲା, ତୋତେ ସୁନା ଗହଣା ଆଣି ଦଉଥିଲା, ତୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହି ବୁଲୁଥିଲା, ଏ ଯୀଶୁ ନାମ ତ ଭିତରେ ପଶିଲା ତୋ ଘରକୁ। ଥରେ ଲୋକ ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତମର ଯୀଶୁ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ହେ। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ମୋର ପୁଅର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋର ପୁଅ ଏ ଯୀଶୁକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା, ତାର ମୋର ଆଉ ଜମା ପଡୁନାହିଁ। ତମର ଯୀଶୁ ଆସି ମତେ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡା କରାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାକ୍ୟଟା ସଫଳ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ରର, ଶାଶୁ ସହିତ ବୋହୂର ବିଘ୍ନ ଜନ୍ମ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଭଲ ରଖିବେ, ଆଗରୁ ପ୍ରେମ ରଖିବେ, ସେ ସାହିରେ, ସେ ବସ୍ତିରେ, ସେ ଗ୍ରାମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନିନ୍ଦା ଆସେ, ତାଡ଼ନ ଆସେ, ପ୍ରହାର ଆସେ, ଆଉ ଆସିଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। କେତେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ମାନେ
ପାଇବ ବୋଲିକିରି ଯୀଶୁକୁ କେମିତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ଭିତର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ ଆସନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ପଢିବ ଦୟାକରି। ମାଥ୍ୟୁ 5 କହିବ 11 ଏବଂ 12 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 5 verse 11 and 12। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ସେଇଠି ଦେଲା ଆଗେ ବି କରିପାରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକେ କେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତୁମମାନେ ଯେବେ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ସେ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। କଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର ଆଉ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମ ମତେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଅଲରେଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ? ଏ ଦୁଃଖରେ, ଏ ନିନ୍ଦାରେ, ଏ ଅପମାନରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ତାର ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ମୁହଁ ଉଠାଇକିରି କଣ କରିବା? ଆତ୍ମା ଆସୁଛି, ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, କଣ କରିବା? ସରକାର ଆସିଲା ଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସୈତାନ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁହଁ ଉଠାଇକି ବୁଲନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବାରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ତାଡ଼ନା ନିନ୍ଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା। ସେ ପ୍ରଥମ କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ, ଏ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟଗଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ Acts chapter 8 verse 8। ସେଥିରେ ସେହି ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ପୁଣି ଫିଲିପ ସମୀରଣର ପ୍ରଧାନ ନଗରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ଫିଲିପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ଏକ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଓ ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସମୀରଣ ପ୍ରଧାନ ନଗରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଫିଲିପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ଏକଚିତରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ କଣ? ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେଇ ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସମ୍ମିଳନରେ ସୁସମାଚାର ନେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରୁ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦ। ଏଠି ଫିଲିପ ସମ୍ମିଳନର ସୁସମାଚାର ନେଇଯିବାରୁ ସେଠାରେ ମହା ଆନନ୍ଦ। ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଅନେକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଅନେକ ସହର ଅଛି, ସେଇଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି କିଏ ନେଇଯାଇପାରିବ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇକି ସିଏ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେଇଠି ମହା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏ ସମ୍ମିଳନ କୋଉଟା? ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଯାଇକି ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଯୋହନ 4 ପର୍ବରେ
प्रथम प्रभु जीशु गले से प्लाटफर्म टा तैयारी है तापर प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गारोहण कला फिलिप जाऊँगी पुणी सुसमाचार नहीं कि जाऊँगी ख्रीष्ट पुनरुत्थित होती कृत विषय गुड़ा कहते आगे मिराकल होती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट से किसी मिराकल करना जीशु नाम अनेक मिराकल कले यहाँ सुनला परिवर्तित होती आनंद मोर प्रिय माने उपमत स्थान जो मैंने प्रभु जीशु परिचय पाई ना से विश्वास करती ना उद्धार प्राप्त ही ना जो सुसमाचार जाए से आनंद आस आम कौन आनंद करूँ पवित्र आत्मा पाई आमर कैंपस रे आमर चर्च भितर आमर अनुष्ठान भितर आम निया मानुଛୁ कौन पवित्र आत्मा पाई से कहती अपन प्रेम तो एक आठे पवित्र आत्मा सब आनंद कर दिन सारा छाड़ी जाऊ से 8 कहला परा पूरा तारण आसला अतिशय तारण आसला छिन्न भिन्न हो गल पवित्र आत्मा पर्पस कौन अपहंत स्थान सुसमाचार पहुंचा दरकार प्रिय भाई भौणी मैंने आपण बंधु वर्ग जो अच्छा जो स्कूल काम करती से गाँव में चर्च अच्छी कि आप जो जगह बैंक मैनेजर अच्छे कि आप जो एरिया पुलिस डिपार्टमेंट के प्रभु को जानते कि पुओ झी मैंने आप जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती आप सांग मैंने प्रभु को जानते कि आपण घर जो कम वाली कम करवा से प्रभु को जाने कि जो ऑटो आप जीवासवा करती प्रतिदिन से प्रभु को जाने कि जानती ना मोर प्रिय मैंने यहाँ गोटे भिन्न आनंद अच्छे सुसमाचार नि जाए आज प्रार्थना करवा कारण से पवित्र आत्मा आनंद रूप तौर आसला यही आनंद आसे मत यही आनंद आसी थाए अपहंत स्थान सुसमाचार नहीं कि गला प्रभु को नाम स्तुति हो प्रिय मान प्रभु को नाम गौरव हो प्रभु मान प्रत्येक साहाଯ୍य करूँ आ तृतीय विषय देखिए प्रेरित 11 पर्व 22 एवं 23 Acts chapter 11 verse 22 and 23 आनंद कौन जिते लोक मान परिवर्तन देखी हम तो पूरा पढ़ला को जापर जिते लोक मैंने मन परिवर्तन करुटा देखी वर्णना छुट्टी आनंद सहित आसे धारणा आनंद मन परिवर्तन आनंद नुआ जगह सुसमाचार नहीं गला पवित्र आत्मा कार्य सहीटा अटे से अनेक स्थान में पवित्र आत्मा कार्य आम देखिपारूना लोक मैंने अल्प दिन आत्मा पूर्ण हुए पर धीरे धीरे ठंडा ही जाती जो पर्पस पवित्र आत्मा दिया से पर्पस पूरा कर अनेक प्रभु दास मान प्रभु अभिषेक करती किंतु अभिषेक को बिक्री बचवा अभिषेक बिक्री करती दान संग्रह करती मिनिस्ट्री एस्टाब्लिश करती द्वारा यही दिन मान कौन असामान्य शक्तिर कार्य हो पारे पवित्र आत्मा को पर्पस अलगा आसे प्रिय मान प्रभु मान को अनुग्रह कर दुख लगे जिस कहवाई अनेक हुए तो भावुवे आप कहीं गुड़ा बारंबार कहते मोर प्रिय मैंने आम पेंटिकस्ट पर्पस को न जाना द्वारा पेंटिकस्ट उद्देश्य को न जाना द्वारा ये सब समय प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करूँ आसवे फोकस करवा से अपहंत स्थान मान को जो सुसमाचार जाए ना लोक मैंने नाना प्रकार अंधविश्वास अच्छा एवं पर्यंत नाना प्रकार मंदता सढ़ी रही लोक मैंने शोषण करम देश लोक मैंने प्रभु को परिचय पाइबा डरा दे बुलूँ पवित्र आत्मा आसला आम से बचग्रस्त हो पार पवित्र आत्मा आसला से दिए आप कहती आप प्रेरित पुस्तक आप 2टा हिरो देखिए
ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ସିନେମା ବନାଯିବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନାଯିବ, ଆପଣ ଏଠି ଦୁଇଟା ହିରୋ ପାଇବେ, ଦୁଇଟା ହିରୋ ପାଇବେ। ଇଣ୍ଟରଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହିରୋ, ଇଣ୍ଟରଭେଲ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ। ଏଇ ହିରୋ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏ ହିରୋ ପୁଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଉଟି ମାନ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡକାଯାଇଛି, ଜିଉଟି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଜିଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଜିଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କର୍ନେଲିୟସଙ୍କ ଘରେ ପବିତ୍ର ଆସିବାର ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପାଇବେ ଏମାନେ ସେମିତି କେମିତି ପାଇବେ? ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ଏମାନେ ଅସୁରତ ଲୋକମାନେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଥିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ବସ, ବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆ ଦେଖାଇଛୁ, ତୁ ବସ, ତୁ ବହୁତ ଜିହୁଦି ତୁ ବସ। ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦମେଶ୍ୱର ପତ୍ର କରିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଣ ଜିହୁଦି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର। ହେଲେ ପାଉଲଙ୍କ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ନଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଅନ୍ୟ ବି ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯେତେବେଳେ ଅପହନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ନେଇଯିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବେ। ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ ତାର 50 ଏବଂ 51 ପଦ, Acts chapter 13 verse 50 and 51. ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲେ ପାଉଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଘଟାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆନନ୍ଦ କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଧୋକିଆ ମାରି ବାହାର କରିବେ। ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ, ତାରପରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ବସିକି ସେମାନେ ଅନୁଶୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ କଣ ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ? ଏକା ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ତ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଠିକ ଥିଲା, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବା କରି ଗାଁରେ ଧୋକିଆ ମାରି ବାହାର କରୁ? କଣ ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ? ନାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଭଜନ ପାନ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଦୟାକରି, ଖୋଲନ୍ତୁ ମସ୍ତ ରୋମିଓ ତାର 14 ପର୍ବ 17 ପଦ, ରୋମାନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 14 verse 17। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଣ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ 4 ଜଣ ମିଶିଲେ ଯେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି, କେତେ 2 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ମରି ହେବ। ଲୋକ ଭୋକରେ ଖାଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖାଇକି ମରିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ। ଦେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଉପର କୋଠରୀରେ ରୁହ। ରହିଲେ, ରାନ୍ଧି ଖାଇକି ରହିନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିଲେ। ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମା କାରଣ ମିସ୍ କରି ହେବ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାନ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ? ଭଲ ଖାଇବାର ଅଛି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ବି ମୋର ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା, ମତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ। এই ଲକଡାଉନରେ ଟିକେ ଘରେ ରହିଛୁ ବୋଲି ଟାଇମ ଲିଖାଉଛି, ଏବେ ଟାଇମ ଲିଖି ପାରୁନି। ପ୍ରଚାର ଅଛି ମାତ୍ର ଟାଇମ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ କେତେବେଳେ ଦେବା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ
4 ଜଣ को पचारे टाइम बचे आगे कहबी 3टा पर प्रति किलो मीटिंग रे 3टा पर खाइबा मिले रात 11टा पर भात खाइबा भल दियंती चिकेन दियंती मटन दियंती फिश दियंती पनीर दियंती कौन दियंती बिरयानी दियंती किंतु केतारे 3टा 4टा दियंती रात 11टा पर दियंती ଆମେ ଖାतिर ବି କରୁନା କେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବା କିନ୍ତୁ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବା କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଦୁଃଖ ସେ ଅଭାବ ଜଣା ପଡେନି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କେତେ ମିଟିଂରେ ଯାଏ ଲୋକମାନେ ମତେ ରିକଗ୍ନାଇଜ ବି କରିପାରନ୍ତିନି ବକ୍ତା ବୋଲିକି କାରଣ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଡ୍ରେସଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ବହୁତ ହାଲକା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଡ୍ରେସରେ ନାହିଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଶକ୍ତି ଡ୍ରେସରେ ନାହିଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ କବିତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ ଏ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଭଜନ ପାନ ପ୍ରତି ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଏଇ ଦିନ ମାନ ତ ଦେଖୁଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଚେକ୍ କରି ଦେଖେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଚେନରେ ଥାଇକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି କଣ କଣ ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ବିରକ୍ତ ବେଶୀ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇବେ ନାହିଁ ବେଶୀ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସାଦା ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇବାର ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ 3-4 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କଲେ ଆମର ଗଳାର ଆମେ ଗର୍ବର କହୁ ଆମ ଘରେ 5 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ନହେଲେ ଅପରାଧ ବୁଝେନି ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ पवित्र आत्मा को ठारे आनंद मत ईश्वर को राज्य कौन भजन पान नुहे पवित्र आत्मा को ठारे आनंद होते आनंद केमी प्रभावित होगा समय आनंद सुसमाचार नहीं आनंद लोक मान मन परिवर्तन देखिए आनंद अविश्वासी मान सुसमाचार नेवा आनंद प्रभु को दास मान पाउल बर्ण मान चारणा होगा आनंद 15 पर्व तार 3 पद चैप्टर 15:3 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ନା ପ୍ରେରିତ 15 पर्व କରି 3 ପଦ ଚैप्टर 15:3 ପ୍ରେରିତ 15:3 ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କରାଇ ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ପତ୍ନୀୟ ଓ ସମ୍ମିଳନ ନେଇ ଯାଉଥାଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କଥା ଯାଇକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମେ ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଘରକୁ ଫେରୁ ଆମ ମିସେସ୍ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କେତେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲ ଏତେ ସପ୍ତାହରେ କଣ ଆଣିଲ ନାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଥିଲା ଆମେ କହୁ ନାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୁବାମାନେ ଆଣ୍ଠିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ କବିତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମେଘ ପରେ ଚାଲିଗଲା मीटिंग रे बहुत आवश्यक थिला प्रार्थना करबा दानो हैला जो मीटिंग करते भाई को किछ पावर कहिला में ए सब आसी घरे कहिबा समय लोक माने परिवर्तन हेले कितो बाप्ति सुना पे सिद्धांत नेले और किछ अनुख्रिस्टियन लोक आसीथिले जे माने प्रभु को जानिले एई कथा कहिबा समय हम घरे आनंद प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करो प्रभु मान को सहायता करो मुझे दिन कथा कहउथिनी छाडी देली आपण माने अनेक भाई माने हमन को कहिलेनी आज्ञा रविवार दिन तो आप ऑनलाइन सर्विस कहीं दान संग्रह करता आम 4 जन भाई डिसाइड करूँ ना रविवार दिन दान संग्रह करा आपण तो चर्च जो दान चर्च दान दियो अनुष्ठान कार्य समाप्त करूँ जदि प्रभु आप हृदय चालना दिखती प्रभु दास मान साहय रस्त करा ऑनलाइन कार्यक्रम माँ मान साहय करते
ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନ କେହି ଡାକୁରା ଶହେ 200 ଲୋକ ଜମା କରିବା ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ହୃଦୟର ସହିତ କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା, ତାପରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପେଟିଏମରେ ପକାଅ, ପେ ଫୋନରେ ପକାଅ, ଗୁଗଲ ପେରେ ପକାଅ, ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମା ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଫୋନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଦାନ ସକାଶେ ଲଢ଼ାଇ କଲୁ। ହୃଦୟ ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 3 ଜଣ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ପବିତ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ଗତ ମାସରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଦାନ ଦେଲେ, ଆମେ 28 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। 28 ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଅନଲାଇନ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଜୁମ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ କହିଥିଲେ 25 ଜଣ। ତାପରେ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ଭାଇ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହୁଛୁ। 28 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। এই ଅନଲାଇନ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ କଣ କରୁଛି ଯେ ଜଳ ସଚେତନ କରିବ, ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଶୋର ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ କରୁଛି। ମାନେ ଆନନ୍ଦ କଣ? ପିଡ଼ିକୀୟ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଏଇଟା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭାବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଆନନ୍ଦ ଜଗତର ବିଷୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ 2 Corinthians 8 ପର୍ବ, ତାର 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦ। 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2। ଆପଣ 2 ଜଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢୁଛି ହେଲା। ଲେଖା ହେଉଛି, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଆମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। କଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସେଇଟା? ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦର ଭିତର ଭବିଷ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ମହାନନ୍ଦ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କଣ? ମହାକ୍ଲେଶରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାନନ୍ଦ, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାନନ୍ଦ, ଆଉ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା। କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କ୍ଲେଶରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ, ତା ହଉଛି ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା। ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା ଭାରତ ବାହାରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିଲା, ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଅଭାବ, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ତୋଳି ଧରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ବି ନାହିଁ।
ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ଭଲ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ସେଠି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜେନେରେଟର ପଡା ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଜେନେରେଟର ଖାଲି ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରହିବେ ସେ ରୁମ ରେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଖଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖଟ ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି 2 ଜଣ ଭାଇ ସବୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ବହୁତ ଦୂର ବୋଲି ତାର ଆମେ ଗାଧେଇ କରି ଭଲ ଡ୍ରମରେ ପାଣି ଆଣି। ସେ ଗାଁରେ ହୁଏତ ତାରଣା ସମୟ ଥିଲା, ତାରଣା ହବ ବୋଲି ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଆମକୁ ଜଗୁଥିଲେ। ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ, ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟ। କେତେବେଳେ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କ୍ଲେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଦରିଦ୍ରତାର ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଆସିଥାଏ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ମନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହରେଇ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ମନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆତ୍ମାଲାଭର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଠି ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଥି ପାଇଁ, ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନର ସୁସମାଚାର ନେଇଯିବା ସମୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ସମୟରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିହୀନ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ପାଣ୍ଠି କମିଯାଏ। ବାହାରୁ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ଲୋକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବସିକି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫଣ୍ଡରାଇଜ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋର କେବଳ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡରାଇଜ କରିବା ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଛି କଣ, ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାର ସମୟଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସେବକର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାଗତିକତାର ଆତ୍ମା ନିରୁତ୍ସାହତାକୁ ଧରିଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ସ୍ପିରିଟ ପୁଣିଥରେ ମତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। କବିତା ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଆମକୁ ବିଷୟ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ମତେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ, ସବୁ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ, ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି ମତେ ମାନେ, ଯୋଉଟାକି ଜଗତରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଗତର ଆତ୍ମା ଦେଇ ନପାରେ, ଜଗତର ଆତ୍ମା ନିରୁତ୍ସାହ କରେ, ଜଗତର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିଥାଏ, ଜଗତର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ, ଜଗତର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପକଡ଼। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 2ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବାଦ ରଖିଲି। ପ୍ରଥମଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଣ। ଆପଣମାନେ ସେ 5ଟି ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ମତେ ଅଭିଷେକ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଅପମାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାବଚନକୁ ପ୍ରହାର ଯେତିକି କଲେ ଜଣେ ମହାନନ୍ଦରେ ବାହାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, 16 ପର୍ବ 34 ପର୍ବ, Acts chapter 16 verse 34। ସେଠି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କାରାଗାରରେ ପକେଇକି ଦେଖିବା 24 ପଦ ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତର କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ହରିକାଠ ଲଗାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଶିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପବିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକକୁ ତ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକାଉ, କଣ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ହିଁ କରିବ।
ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜେଲେ ତାଠି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ କାଳ ରକ୍ଷକ ପୁରା ଭରି ହେଇଯାଉଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉନୁ, ଏଇଠି ଏକା ଅଛୁ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁ, ଆମେ ପଳେଇବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଚୋର ଡକାୟତ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ପଳେଇବୁ କୁଆଡେ, ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ପରିବାର ପରିଚୟ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପରିଚୟ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଏ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଫୋନ କରନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ପୁଅ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ମା ମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋର କଣ ଦୁଃଖ, ତୋ ହାତରେ ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମା ପଇସା ରଖିଦେଇଛି, ସୁନା ପହରା ଅଛି, ତୋ ହାତରେ ଏଟିଏମ ଅଛି, ବଡ ଦାବିକା ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି, ତୁ ବଡ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ କରିଦଉଛି, ତୋତେ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ? ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋର ଝିଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ପବିତ୍ର କର, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ରିଏଲ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଏହି ପରିବାରରେ ପରିଶ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ କଥା। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ହୁଏତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହେଇପାରିବ ମଣିଷ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ବାପା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଘରେ ଆଣ୍ଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ଘରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିପାରେ। ସେତେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଗଲେ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ନାଇଁ ହବନି ହବନି, କାହିଁକି ହବନି ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ସେ କହୁଛି ଆକୁ ରହ ନା, ରହିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ପୁରା ଛାଡିକି ପଳେଇଛି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ରହିପାରିବନି, ସେ କେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଛି, ହାତ ଗୋଡ କେତେ ଥାଉ, ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଥାଉ, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ନେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ସେ ଆନନ୍ଦର ତୈଳ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦରକାର। ମତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପଢେଇ ନେବେ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାପନ ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦେବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳ ପାଇଲା ପରେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏବେ ଯେ ଆପଣ ରିଏଲ ଆନନ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଗାଡି କିଣିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଗାଡି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଘର ବନାଇବେ, ଘରେ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ବି ପଳେଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ପରେ ବୁଢୀ ଗଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବି ପଳାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଚାକିରିରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପଳାଏ। କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ରିଏଲ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଆସିବ। ରିଏଲ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ରିଏଲ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କଣ କହିଲେ, ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦର ତୈଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ।